जो नैशनल सिक्योरिटी नाल संबंधित है और मैं समझदा पंजाब वर्गे बॉर्डर स्टेट के लिए सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होना एक बहुत ही डेंजरस हालात पैदा हो सकते पंजाब च। और इस तो खतरनाक ते गंभीर गल की है कि पंजाब की कैबिनेट की मीटिंग होवे और उस पंजाब की कैबिनेट की मीटिंग च SSPs की ट्रांसफर्स नूं लैके SPs की ट्रांसफर्स नूं लैके DSPs की ट्रांसफर नूं लैके उस भी एक बॉर्डर स्टेट च जिथे हमेशा पाकिस्तान गड़बड़ करन दी हर तरीके की कोशिश करता रहिंदा है, उत्थे इल्जाम कौन ला रहा है? कैश फॉर ट्रांसफर्स दी, किकबैक्स दी, एक कैबिनेट मिनिस्टर मतलब कि द सीनियर मोस्ट रैंकिंग जिहड़े सरकार दे लोग ने 18 बंदे ने हो, एक कैबिनेट मिनिस्टर होम मिनिस्टर ते यह आरोप ला रहा कि जिहड़े SSPs SPs DSPs इस बॉर्डर स्टेट ते लग रहे हो वो पैसे दा लेन देन हो रहा है, पैसे होम मिनिस्टर को जा रहे और फिर ये ट्रांसफर्स हो रही हैं। ये एलीगेशन कोई साधारण बंदा लाउंदा, कोई ओपोजिशन का मैंबर लाउंदा ते कहंदे राजनीति है। भावें हुण भी इन्हां ने रंगत यही देने की कोशिश करनी है, मगर मैं मीडिया नूं थोनू क्योंकि तुसी भी लोकतंत्र का चौथा पावा हो और थोड़ी भी जिम्मेवारियां ने फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ आवर सिटीजनस, इस नूं ध्यान च रखदिआं जो कल रौला पिया कैबिनेट च कि किवें होम मिनिस्टर ते सीधे आरोप लगे कि इन्हें पैसे लैके बदलियां कीतियां ने और करोड़ां रुपया इत्थों काम चलिया कि छोटे जिले लिए 2 तो 3 करोड़ और वड्डे जिलिਆਂ ਲਈ 5 करोड़ तक की आवाज़ आई है। और ये गल्लां पहला भी आ रही सी जदों कई CPs की अपॉइंटमेंट्स होईयां ने। और आई डोंट नीड टू टेल कि ये एलीगेशनस किहने लाइयां सी, अज भावें मुकरदे फिरन मगर ये एलीगेशन राणा गुरजीत ने सीधे सीधे लाइयां। होम मिनिस्टर सुखजिंदर रंधावा ने जिस ये भी पता लग्या कि रंधावा साहब ने फिर बड़ा वड्डा ड्रामा किया, उत्थे कहंदे कुर्सी भी टुट गई, कलम भी छिट्टिया, बहुत ड्रामा किया, उच्चियां उच्चियां आवाज़ां आईयां। और तुसी चीफ मिनिस्टर साहब की अनाड़ीपन कह लो, कवर अप कह लो, मतलब गल नूं किड्डा बेसमझी कह लो कि कहंदे जी सारे अफसर बाहर हो जाओ, दरवाजे बंद कर दो कि बाहर रौला ना जावे। मतलब कि एडी सीरियस एलिगेशन इन अ कैबिनेट मीटिंग अ मिनिस्टर इज मेकिंग टू द होम मिनिस्टर अगेंस्ट द होम मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर शुड हैव कॉल्ड एंड ऑर्डर्ड एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कि यार एक तो खतरनाक ते सीरियस गल की हो सकती है कि कैबिनेट की मीटिंग च एक साथी वजीर एडे सीरियस एलीगेशन आ रहा और ओनू इनकुआयरी मार्क करने की जगह कवर अप शुरू करता। और कवर अप देखो किस तरह किया, एक तो खबर लगी जो गल असी कहते सी वो भी पुष्टि हो गई कि जेडे SSPs ते DSPs लाए जा रहे हैं नॉट ऑन मेरिट, ऑन सिफारिश। रजिया सुल्ताना जी नूं पुछया गया कि दसो जी मलेरकोटले का SSP थोड़ी सिफारिश नाल लग्या, कहंदी हाँ, ते जे कांग्रेस की सिफारिश नाल लगना फिर उन्हें की कांग्रेस के इशारे ते चलना कि आपदा कानून की पालना करनी, और नाल ही मान गई। ये दसो कहंदा कि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर कोल किहने भेजिया, क्योंकि रौला तो यही है कि भेजिया तो चन्नी साहब ने सी, मगर चलो कैप्टन अमरिंदर कोल भेजना नहीं भेजना दैट इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन आर फार सीरियस इन नेचर। उस तो बाद फिर कवर अप कि रात की रोटी रखी गई CM हाउस च कि बई आपां ये रौले नूं समेटना है, इनू रौले नूं वधन नहीं देना, हुण प्रैस च नहीं किसी ने जाना, हुण बाहर नहीं गल करनी, जो गल है लैण देण जे किसी का हिस्सा रह गया है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपां मिट्टी पाइए काम नूं मुकाइए। की कांग्रेस पार्टी पंजाब दे इस बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट नाल नैशनल सिक्योरिटी के मुद्दे ते खिलवाड़ नहीं कर रही? और जेड़ा ये मंत्री है देखो ये हिस्टरी शीटर मैं तो इन्हों मनदा, ये जेल के मिनिस्टर रहे हैं और जेल के मिनिस्टर जदे रहे हैं इन्हां ते आरोप बड़े
खतरनाक संगीन लगे। उदों भी मुख्तियार अंसारी नूं इन्हां ने स्टेट गेस्ट बना के रखिया। मुख्तियार अंसारी दी सारी फैमिली रोपड़ च नाल रहिंदी सी। मुख्तियार अंसारी डिसाइड करदा सी कि ओदा जिहड़ा जेल दा वार्डन है, जिहड़ा जेल दा मेन इंचार्ज है सुपरिटेंडेंट, वो कौन लगूगा। और इत्थों तक गल चलदी सी कि मुख्तियार अंसारी आप दी मर्जी नाल रात नूं आप दे परिवार जिहड़ा बिल्कुल जेल दी हद तो बाहर नाल उत्थे रहिंदे सी, उत्थे आप दे वाइफ कोल ते आप दे परिवार कोल आके रात भी कट जांदे सी। उदों की पैसे ले गए मुख्तियार अंसारी कोल, और किवें वो केस सुप्रीम कोर्ट च ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਹੋਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਫੇਰ ਇਸ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, क्योंकि साढ़े सारी कोई डॉक्टर है, कोई इंडस्ट्रीलिस्ट है, कोई कुछ है, वो एक्सटॉर्शन देना पसंद कर रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हु विल यू गो टू कंप्लेन टू। हुण तां उही बंदा होम मिनिस्टर भी बन गया, जेल मिनिस्टर भी उही है। सो तुसी वैल इमैजिन कर सकते हो कि जे किसी नूं प्रॉब्लम होगी वो जाऊ किहदे कोल। और यही कारण है, और मैं पहला भी कहा सी कि जग्गू भगवानपुरिया किहड़े हलके तो आउंदा, डेरा बाबा नानक हलके तो। ओदी मदर इन्हें ऑफिशिएटिंग सरपंच बनाई हुई है, उत्थे इलैक्शन नहीं होण दित्ती। इहदी प्रॉक्सिमिटी, इहदी नेड़ता एडी वड्डी है कि जग्गू भगवानपुरिये दे हिटमैन आर यूज्ड फॉर सैटलिंग पोलिटिकल स्कोर्स। एक डॉक्टर साहब का नाम आया सी बटाले च, जद एक मर्डर होया इत्थे हॉस्पिटल च, श्री अमृतसर साहब जिन्हें मर्डर करके भज्या, उस डॉक्टर ने इलाज किया। बटाले का की नाम सी डॉक्टर का जिन्हें इलाज किया, दस्यो कट के। वो डॉक्टर ने इलाज किया, अज तक वो पुछगिछ नहीं हुई है। क्यों नहीं पुछगिछ हुई? क्योंकि सुखी रंधावा नहीं होने दिंदा। और वो गैंगस्टर का देखो, किसी दे भी गोली लगी हो, पहली गल दसनी होंदी है कि मेरे को इस तरह कोई गोली वाला इंजरी वाला आया, इनफॉर्म करना पुलिस नूं। CCTV कैमरा आ गए कि किवें कांग्रेस के लोग जिहदे गोली वजी सी गैंगस्टर नूं लैके आए, उहदा इलाज करके बाहर लैके गया। अज तक जीरो इनक्वायरी। कल्ली ये गल नहीं, इसे तरह एक गुरपिंदर सिंह 2700 करोड़ का अमृतसर ड्रग केस होया सीगा, जिहड़ा BSF ने रिकवरी कीती सी। 532 kg हीरोइन क्रॉस बॉर्डर, वो जेल च मारता गया। लुधियाने जेल च ते कई जेलों च मर्डर होए, रिकवरी हुई फोना दी। आम ही लोग जेलों चो लाइव होके फोन की ऐन दुकान ला के दसदे कि आह फोन 90,000 च इत्थे मिलदा है, आह 50,000 च मिलदा। अज तक की होया? सो पहला ही रौले इस बंदे दे सीगे कि ये जदों जेल सुपरिटेंडेंट लाउंदा है और उतों थल्ले दे सब दी बदली कैश फॉर ट्रांसफर नाल हुंदी है, किकबैक्स नाल हुंदी है। और इसे तरह तुसी अज हुण उहदे च हाई कोर्ट च अपील लगी है, मैनूं लगदा है सिद्धू साहब उहदे एक वकील ने, सीनियर एडवोकेट ने, महेंद्रपाल बिट्टू, जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट लिंक सी सैक्रिलिजिक केसेस दा, ओहदा मर्डर होया। और ओहदी एक सुसाइड नोट की हुण रिकवरी हुई है, जिन्हों इन्हां ने दबा के रखा। और सीधे आरोप उस फैमिली ने सुखजिंदर रंधावा ते लाए, हाई कोर्ट चो केस चले गया। मतलब ये बंदे का एक पास्ट रिकॉर्ड है बड़ा जबरदस्त कि किवें गैंगस्टर्स नूं, समगलर्स नूं और हर तरीके दे माड़े अंसरां नूं ये जेलां चों वरतदा है, कांग्रेस दे अपने बेनिफिट लई, अपने विरोधियां नूं साइलेंट करन लई। और उही बंदा अज आके होम मिनिस्टर बन गया। और कमाल दी गल तुसीं अगली वेखो, आ खबर लगी है 5 दिसंबर दी कि जिन्ने भी पुलिस वाले वो जिहड़ी शराब, जिहड़ी नकली शराब जिहड़ी बेची गई सी, जिहदे नाल 120 बंदे श्री अमृतसर साहब, तरनतारन साहब, बटाले, राजपुरे, घनौर, उहदे च जिन्हां दी डैथां होईयां, ENA दी रिकवरी होई, उहदे च 120 जिहड़े बंदियां दी डैथ होई। और जिन्ने अफसर उहदे पिछे सन
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਪ ਮੰਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੈਕਸਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆ ਕੋਟ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਮੈਨੀ cops were hand in glove with smugglers and allowing them to manufacture and sell illicit liquor. ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ had claimed in 2020। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਪੋਸਟਿੰਗ 'ਚ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ASI ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, it has come to the fore that most transferred cops were back in the twin jurisdiction using clout. They included Sarabjit Singh, posted at Rajpura Sadar Munshi, who was arrested 27 extra neutral alcohol seizure ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ? ਆ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇਲੀਗਲ ਇਲਿਸਿਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੇਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ AICC ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ। ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹਸ਼-ਹਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਡਿਮਾਂਡ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ? ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, NIA ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਕੰਸਰਨਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਟ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਬਾਮਾ ਕੱਢਤਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ, ਮਗਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਿਫੋਰ ਐਨੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਭ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲਾ ਬਾਮਾ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ? ਫਿਰ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ 2020 ਤਾਰੀ ਪੰਨੂ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ NIA ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦਾ ਏਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਰਿਕਵਰੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਜੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਕੇਕ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਇਜ਼ ਹੀ ਅਬਵ ਦ ਲਾਅ? ਇਜ਼ ਹੀ ਅਬਵ ਦ ਲਾਅ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢੱਲਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਢੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿੱਜਰ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ DGP ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ADGP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮਗਰ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ,
ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹਸ਼ਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਲਿਕਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ, ਮਗਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਸੀਰੀਅਸ। ਵੀ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਹਰਡ ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਬਲੌਟ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲੱਗਣ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੀਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ, NIA ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਗੀ ਅਬਾਊਟ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਕਿਕਬੈਕਸ, ਸਾਰੀ ਤਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਸ਼ਪ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ? ਐਡੀ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਟੇਕਨ ਬੌਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2017 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਆ ਉਹੀ ਦਸਤੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਟਲ, ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਨਿੱਜਰ ਨਾਲ ਤੇ ਢੱਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਸਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਉੱਤੋਂ ਜਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੋਲੈਂਡ ਦੀ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਖਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਡਰੈਸਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈਨ, ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਮਚ ਲਾਰਜਰ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਇਨ ਟਰਬਲ ਵਾਟਰਸ। ਥੀਸ ਆਰ ਫਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਭ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਟੁਡੇ ਦ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਸੀਰੀਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਰਿਪੀਟ ਆਫ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਸਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਰਾਜਪੁਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ 150 ਬੰਦਾ ਸੀ 150 ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਟੋਟਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਉਹ ਕੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਨਾਲ, ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਨਾਲ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨਾਲ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਡਿਸਮਿਸਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਖਬਰ ਦੱਸਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਗੇਸਟ ਡਿਸਸਰਵਿਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਸਆਨੈਸਟੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਮਾਰਕਡ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੋਪ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕੱਟ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ? ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਤਾ। ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਵ ਯੋਰ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਗੇਂਸਟ ਬਾਈ ਹੂਮ? ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੱਲੇ? ਨੋ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰਾਓ, ਐਨਆਈਏ ਕਰਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਕਰਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉੱਥੇ, ਮਗਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਫਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਉੱਤੇ 7 ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ? ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ? ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਡ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਗਰ ਕਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਆਰੋਪ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਸੀ? ਔਰ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਫਸਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਐਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 2018 ਦੀ। ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰਸੀਡਡ ਬਾਏ ਡੀਜੀਪੀ ਐਂਡ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹ 18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ 19 'ਚ ਕੇਸ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਇਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ਡ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ। ਵੇਖੋ,
ਰੱਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਸੇ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ? ਫਿਲੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟਡ ਨੇ ਇਨ ਸੱਚ ਮੈਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਹੀ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਜਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਦਲਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੈਕਰਿਲੇਜ ਕੇਸਿਸ 'ਚ, ਰੋਜ਼ SIT ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਚਲੋ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਚੰਨੀ, DGP, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਇਹ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਣ, ਨਾਲੇ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ ਸੋਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਪਾਈ ਆਹ ਵਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਡ ਛੱਡਿਆ, ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਜਸਟਿਸ। ਜਸਟਿਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਐਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਹਰ ਦੇਖੋ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ। ਕਦੇ AG ਬਦਲੋ, ਕਦੇ DG ਬਦਲੋ, ਕਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬਦਲੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰੂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਚੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਮਾੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਚੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਮਾੜੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ। ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬੁਣਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, nobody is being allowed to do the job. It is about, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਉਹ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ DGP ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ MLA ਆ, ਬੌਣਾ। ਉਹ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰੇ ਦੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਬੌਣਾ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ AG। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, 2-3 ਤਰੀਕਾਂ ਕਢਾਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਦੱਸੇ, ਮਗਰ ਆਵੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਲਿਜਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।